So typical criteria of a thoracic vertebra is the costal facet on the body of the vertebra. In the thoracic vertebra, there is a costal facet present in the transverse process also, but these transverse costal facet are absent in the 11th and 12th thoracic vertebra. So it could not be a criteria of a sole criteria of a transverse facet in the costal facet on the transverse process is not should not be a sole criteria to identify the thoracic vertebra. The sole criteria of identify the thoracic vertebra, if one asks you the costal facet in the body of the thoracic vertebra, whether it is a full, whether it is a demi-facet, whether it is present in the upper part, whether it is the lower part, that doesn't matter. A demi-facet or full facet must be present in the body of the vertebra. When it is present, it is thoracic vertebra. The smallest thoracic vertebra is the T3. Thoracic 3 is the smallest thoracic vertebra. And T4 is the ideal thoracic vertebra because the body is totally heart-shaped. What is heart-shaped? Before going to that, I am going to the parts of the vertebra. Any parts of a vertebra which consist of a body and a vertebral arch behind the body. This is known as the vertebral arch. Arch means arch. ব্রিজের মতো যে আর্চ ব্রিজ থাকে এই রকম বডিকে পেছন দিকে সারাউন্ড করেছে। তাহলে কি কি পার্ট হয় ভার্টিব্রার? বডি অ্যান্ড ভার্টিব্রাল আর্চ। any vertebra, not only thoracic, any vertebra. So vertebra body and a vertebral arch. Vertebral arch again divided into subparts: pedicle বা pedicel, lamina, superior articular processes, again it is superior and inferior, and spinous process, transverse process and spinous process. So this completes the vertebral arch: pedicel, lamina, transverse process, spinous process, and superior and inferior articular processes. So these are the parts of a vertebra. In case of a thoracic vertebra, it is the body. From the body, a part just backwards. It is the pedicel. যেটা সাদা মার্ক করেছি এটা পেডিকল বা পেডিসেল দুপাশে। এবারে এইটাকে এইটা হচ্ছে ল্যামিনা, প্লেটের মতো। এই যে এটা ধরা যাবে ল্যামিনা। ল্যামিনা পেডিল হচ্ছে বডির সাথে যোগ, পেডিসেলের সাথে যোগ হচ্ছে ল্যামিনার। এই যে ল্যামিনা, এই দিকটা ধরেছে, এই দিকটা খালি আছে, ল্যামিনা। তারপরে হচ্ছে দুপাশে ট্রান্সভার্সলি, যেটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস, খুব সবাই জানে। আর এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস, পেছনে। আর কি আছে ওপরে? সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। দিস আর দ্য পার্টস অফ এ vertebral arch: pedicle, lamina, transverse process, spinous process, superior articular process, inferior articular process.
The pedicel directed back body, body of a typical thoracic vertebra is a heart shaped, hearter moto. Where the transverse and the longitudinal diameter, anteroposterior diameter, it is the transverse, it is the anteroposterior diameters more or less equal. So body is typically heart shaped. In typical. So next question is, what is typical, what is atypical? Typical thoracic vertebra are those which shares some common features. 2nd to 8th thoracic vertebrae are typical thoracic vertebra. More or less they have got similar features. Very difficult to separate them one with another. 2nd to 8th thoracic vertebra, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, they are the typical thoracic vertebra. 1st, 9th, 10th, 11th and 12th thoracic vertebra are atypical. 1st, 9th, 10th, 11th and 12th thoracic vertebrae are atypical vertebra because they have got some special unique features. In typical thoracic vertebra, now I am describing typical thoracic vertebra. The body is typically heart shaped. So anteroposterior diameter and transverse diameter are more or less equal. And the canal surrounded by the vertebral arch, we call vertebral canal. This canal is small and circular. A canal. Small and circular. Why small? Because in spinal cord, in cervical and lumbar region, lower part of the lumbar region, the spinal cord is transversely enlarged. We call enlargement, cervical and lumbar enlargement. To accommodate this, the vertebral foramen also large. But here there is a spinal cord is just like a cord like. So there is no need of enlargement. So vertebral foramen is small and circular, which transmits the spinal cord with its covering meninges and blood vessels of the spinal cord. এখান দিয়ে spinal cord যায় with covering pia mater, dura mater, arachnoid mater and blood vessels, anterior spinal artery, posterior spinal artery, veins, lymphatics, etc., nerves, etc. Achha, next, in the body, they articulates with the above and below vertebra. Body articulates with the vertebra above and vertebra below by a joint which is known as the cartilaginous joint. Secondary cartilaginous joint midline এ রয়েছে, interposed by এই দুটোর মধ্যখানে একটা cartilaginous disc থাকে, তাকে বলে intervertebral disc. Centrally this intervertebral disc is a jelly like, and surrounding the jelly there is a fibrous rim. The central jelly-like part of the intervertebral disc we call nucleus pulposus. Nucleus pulposus. When there is a degenerative change of this intervertebral disc, the fibrous surrounding fibrous is damaged. When especially me, old aged, the fibers gets damaged, so there is a weakness, so there is a deficiency. So this nucleus pulposus now compressed by the weight and projects এখান দিয়ে পেছন দিকে বেরিয়ে আসে, চাপ পড়ছে, যেটা নিউক্লিয়াস পালপোসাসকে ঘিরে রেখেছিল ফাইব্রাস রিং, which is very much strong
in your body, but my body is, this is not so strong because changes occur due to age, we call degenerative change. তোমাদের হচ্ছে জেনারেটিভ চেঞ্জ বাচ্চা থেকে, এবার আমার হচ্ছে যাওয়ার পালা, ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে। তার ফলে ভেতরে যে থলথলে জেলি লাইক মেটেরিয়ালটা ছিল সেটা কম্প্রেসড হয়ে পেছন দিকে, মেইনলি পেছন দিকে বেরিয়ে আসে, অ্যান্ড কম্প্রেসেস দ্য স্পাইনাল নার্ভ, এখান দিয়ে স্পাইনাল নার্ভ বেরোচ্ছে। ফলে দেয়ার ইজ অ্যান পেইন along the distribution of the spinal nerve, which is very common in the cervical and in the lumbosacral region, lower lumbar region, right? সুতরাং এটা মনে রাখবে, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিজিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে বলার দরকার নেই, তাই একটু বলে দিলাম বারবার বলতে বলতে যাতে হয়। নেক্সট, বডির অ্যান্টিরিয়ারলি, দ্য অ্যান্টিরিয়ার অফ দ্য বডি, ভালো করে লক্ষ্য করো, মিড লাইনটা হচ্ছে কনকেভ আর ওপরের দিকে একটু প্রজেক্টেড। এই প্রজেক্টেড রিজিয়নে ফ্রম সার্ভাইকাল, এখান থেকে একটা লিগামেন্ট একদম নিচ অব্দি লাগে, আপ টু আপার বর্ডার অফ দ্য স্যাক্রাম, এরম ভাবে লাগে, টাচিং দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অ্যান্ড দ্য ইন্টারভার্টিক্যাল ডিস্ক, এরম ভাবে একটা লিগামেন্ট লাগে, তাকে বলি আমরা অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট। এটা শুধু থোরাক্সে নয়, লাম্বারেও সার্ভাইকালেও লাগছে। ঠিক সিমিলারলি করা যাবে না, ঠিক পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি, এইখানে ঠিক অ্যান্টিরিয়র, এটা তো অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, এরকম ঠিক পেছনে এরকম বডির পস্টেরিয়র সারফেসে আরেকটা লিগামেন্ট লাগছে, টাচিং দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার, আপার অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার অফ দ্য পস্টেরিয়র সারফেস, এই যে পেছন দিকে বডির লিগামেন্ট, তাকে বলে পস্টেরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট। একদম কন্টিনিউয়াস, স্যাক্রাম অব্দি চলে যায়। এরপরে সার্ভাইকালের ওপরে গিয়ে আবার জিনিসপত্র করে, সেটা এখন জেনে লাভ নেই, একটা মেমব্রেন হয়, পরে শিখবে এটা। তাহলে আমরা এবারে যদি থোরাক্সে বলি, অ্যান্টিরিয়ারলি লাগছে এরকম ভাবে অ্যান্টিরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, পস্টেরিয়ারলি লাগছে পস্টেরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর পেছন দিয়ে স্পাইনাল কর্ড বেরোচ্ছে, পস্টেরিয়ারটার মধ্যে দিয়ে, ফোরামেনের মধ্যে, নাহলে হবে কি করে? বডির সাথে লেগে আছে, একদম একদম সেটে আছে বডির সাথে পস্টেরিয়র সারফেস। তাহলে অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট বলে দিলাম। টিপিক্যাল হার্ট শেপেড বডি কোনটা? T4, স্মলেস্ট T3। আচ্ছা, এরপরে পেডিসেল সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, জাস্ট পেছন দিকে বেরিয়ে এসেছে। ল্যামিনা, ল্যামিনা is a flat plate, one on either side arising from the pedicel and overlap the lower vertebra, ল্যামিনা অফ দ্য লোয়ার ভার্টিব্রা ওভারল্যাপ করে। এই অ্যান্টিরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট কি? সিঙ্গেল, একটাই, ওপর থেকে নিচে নেমেছে। পস্টেরিয়রটা কি? একটাই, ওপর থেকে নিচে নেমেছে। কিন্তু আছে কি আনলাম, হ্যাঁ, ল্যামিনার ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট, স্ট্রিপস অফ লিগামেন্ট, একটা ল্যামিনা থেকে একটা ল্যামিনা, এই যে এদিকে একটা এদিকে একটা, একটা ল্যামিনা থেকে একটা ল্যামিনা, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ওয়ান ল্যামিনা টু দ্য লোয়ার আপার বর্ডার অফ দ্য আদার ল্যামিনা, এরকম অসংখ্য স্ট্রিপস। তো ভাইটাল জিনিস সাবধানে, এই যে দেখো, এই ল্যামিনা থেকে ল্যামিনা,
আবার পরেরটা থেকে আরেকটা স্ট্রিপ, এটার থেকে আবার একটা থেকে ল্যামিনা, দুপাশে দুটো স্ট্রিপস আছে, এক একটা স্ট্রিপকে বলে লিগামেন্টাম ফ্লেভা। লিগামেন্টাম ফ্লেভা এগুলি কিন্তু অসংখ্য, মানে যতটা ভার্টিব্রা তার একটা কম হবে। 33, হ্যাঁ থোরাক্সের ক্ষেত্রে 11, আবার সার্ভাইকালেও আছে, লাম্বারেও আছে, সব মিলে 30 পেয়ার্স হবে। তাহলে এটাকে বলে লিগামেন্টাম ফ্লেভা। আবার স্পাইনাস প্রসেস, টিপ অফ দ্য স্পাইনাস প্রসেস থেকে আরেকটা লিগামেন্ট এখানে লাগে, তাকে বলে সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট। সুপ্রা, স্পাইন থেকে লাগছে বলে একটা, এটা উপরে কত অব্দি যায়? T1 অব্দি। তাহলে স্যার T1 এর উপরে নেই? আছে, নামটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ওটা থিক হয়, অনেক ট্রায়াঙ্গুলার হয়, সেটার নাম দিয়ে আমরা লিগামেন্টাম নুকি। It is a continuation up of the supraspinous ligament. In cervical vertebrae গিয়ে, এই সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে গিয়ে এত অব্দি হচ্ছে সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট, নিচ অব্দি। এই যে সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট লেগে গেছে। আর সার্ভাইকালের ক্ষেত্রে এটার নাম চেঞ্জ হয়েছে, থিক হয়ে গেছে, ট্রায়াঙ্গুলার হয়ে গেছে, এটা একটা কর্ডের মতো, এবং এটার নাম হচ্ছে লিগামেন্টাম নিউকি। নিউকি মানে হচ্ছে ঘাড়। This is nothing, continuation of the supraspinous ligament, but it is specialized, very important. আবার স্পাইন থেকে স্পাইন ছোট ছোট স্ট্রিপস অফ লিগামেন্ট আছে, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, তাকে বলে ইন্টারস্পাইনাস লিগামেন্ট। অত জানার দরকার নেই, তোমরা জানবে অ্যান্টিরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, পস্টেরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, লিগামেন্টাম ফ্লেভা, ল্যামিনা টু ল্যামিনা, আর সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট। এরপর কোথায় শেষ হয়েছে, কোথায় শুরু হয়েছে, যখন টোটাল ভার্টিব্রা পড়াবো তখন বলবো, ভার্টিব্রাল কালাম। কারণ ভার্টিব্রাল কালাম পড়তে গেলে, আচ্ছা এইটা বললাম। তাহলে লিগামেন্ট কি শেষ হলো? না, ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্টস এখনো রয়ে গেছে, সেটা পরে আসছি। তাহলে ল্যামিনা পেডিকেল হয়ে গেল, এবার হচ্ছে স্পাইন। এই স্পাইনটা প্রথমখানে দিকে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাল স্পাইন হচ্ছে মোরলেস হরাইজন্টালি, এরম ভাবে থাকে, হরাইজন্টাল, পেছন থেকে বেরিয়েছে দেখো, হরাইজন্টাল। কিন্তু টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা হচ্ছে, স্পাইনটা হচ্ছে অবলিক, মানে একটা একটা, এই যে অবলিক, এটাকে বলে অবলিক, ব্যাকা, অবলিক ডাউনওয়ার্ডস। আবার লাম্বারে গিয়ে দেখো আবার হরাইজন্টাল, এই যে স্পাইনটা হরাইজন্টাল, সোজা, হরাইজন্টাল মানে স্ট্রেইট, পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন। সার্ভাইকালেও তাই, অল্প অবলিক। আর টোটাল অবলিক যেটা রয়েছে, এই দেখো কিরকম অবলিক, একদম এরকম, সেটা হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রার ক্ষেত্রে। কিন্তু ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা, এই স্পাইনটা কিন্তু একদম সার্ভাইকালের মতো, সার্ভাইকাল 7-এর মতো, হরাইজন্টাল লং। আবার T12 এরটা থোরাসিক লোয়েস্ট মোস্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা, এই স্পাইনটা আবার লাম্বারের মতো, একদম টোপাল কোয়াড্রিল্যাটারাল হরাইজন্টাল। গেল, স্পাইন বলে দিলাম। তাহলে অ্যাটিপিক্যাল কি? সার্ভাইকাল 1 এর স্পাইনটা একটু অ্যাটিপিক্যাল, তার জন্যই ওটা অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিব্রা, আর বাকিগুলি অবলিক। এবং স্টিপ অফ দ্য স্পাইন ইজ কানেক্টেড বাই দ্য সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট, মনে রাখবেন। নেক্সট, ট্রান্সভার্স প্রসেস। দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস। জাস্ট যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরো, ল্যাটারালি ব্যাকওয়ার্ডস, পেছন দিকে
এবং ল্যাটারালি সাইড থেকে বেরিয়েছে। কোনো জিনিস সাইড থেকে বেরোলে আমরা বলি ইট প্রজেক্টস ল্যাটারালি, আবার পেছনে চলে গেছে একটু, তাহলে ল্যাটারালি অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস। অ্যান্ড টিপিক্যাল ভার্টিব্রা বিয়ার্স এ কস্টাল ফ্যাসেট। কস্টাল কেন? ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য রিব। রিবের কার সাথে আর্টিকুলেট করে? হেডের সাথে। কার সাথে আর্টিকুলেট করে বলো? টিউবারকেল। লিভের হেড, হেডের পেছনে আছে টিউবারকেল। টিউবারকেলের দুটো পার্ট আছে, আর্টিকুলেটিং পার্ট আর একটা হচ্ছে নন আর্টিকুলেটিং পার্ট। এই আর্টিকুলেটিং পার্টের সাথেই করেসপন্ডিং রিব C5 হলে, থোরাসিক 5 হলে 5 নম্বর রিবের সাথে এটা আর্টিকুলেট করবে। হেড, রিবের পরে নেক শেষ হয়েছে, এটা হচ্ছে হেড, নেক, এই হচ্ছে টিউবারকেল। এই যে দেখো এই টিউবারকেলটা আর্টিকুলেট হয়েছে ট্রান্সভার্স প্রসেসের ফ্যাসেটের সাথে। ট্রান্সভার্স তাহলে কি হচ্ছে? এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? টিউবারকেল অফ দ্য করেসপন্ডিং রিব। সিমিলার ফ্যাসেট প্রেজেন্ট অন দ্য টিউবারকেল অফ দ্য করেসপন্ডিং রিব। খুব কি কঠিন ইংরেজি এগুলি? খুব সহজ। অফ, অফ এই কথাটা শুধু ইউজ করতে হয়, এটার সাথে এটা অফ। টিউবারকেল অফ দ্য করেসপন্ডিং রিব। আরো যদি ভালো নম্বর পেতে চাও, আর্টিকুলেটিং ফ্যাসেট প্রেজেন্ট অন দ্য টিউবারকেল অফ দ্য করেসপন্ডিং রিব। হয়ে গেল। আচ্ছা, বডিতে আমি একটা বলিনি, এতক্ষণে বলবো। বডিতে আমরা আগে বলেছি টিপিক্যালের ক্ষেত্রে দেয়ার আর ফ্যাসেটস প্রেজেন্ট। অল থোরাসিক ভার্টিব্রা তে ফ্যাসেটস আছে বডিতে, কিন্তু টিপিক্যালের ক্ষেত্রে ওপরে একটা নিচে একটা ফ্যাসেট আছে, এবং ফ্যাসেটগুলি হাফ। তার জন্য কি নাম দিয়েছি, কি বলি আমরা? ডেমি ফ্যাসেট। ডেমি, ডেমি মানে হচ্ছে হাফ। তাহলে দেয়ার আর হাফ, সরি, দেয়ার আর ডেমি ফ্যাসেট অন দ্য বডি ইন ইটস কোথায় হচ্ছে? posterior surface close to the pedicle. Demi facet, এই যে এটা, in the upper border and the lower border of the body there are another demi facet. এটা if it is a T6, the upper demi facet articulate with which rib? সেদিন বলেছিলাম, তাই? তাই দেখো সহজভাবে বসো, পরে আসবে। T1 thoracic vertebra, তাহলেই ধরে নেবে T1 thoracic vertebra articulates with the T1 rib by its upper part of the body, and lower demi facet of the T1 vertebra articulates with the T2, upper demi facet of the T2. বুঝতে পারছো কি? এটা খুব গোলায়। If it is a T1, T2, এইখানে একটা T1 এর ক্ষেত্রে ভার্টিব্রা আছে, এটা আর্টিকুলেটস উইথ এটা T1 রিব, R1 T1। তাহলে লোয়ার ডেমি ফ্যাসেটটা কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? এখানে রিব কোনটা লাগছে? T2, আর এইটা কোথায় লাগছে? T2, তাই তো? T2 আপার ডেমি ফ্যাসেটটা কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? রিব, হ্যাঁ? T2 নয়, রিব R2, আর নিচেরটা R3। তাহলে
T6 এরটা আপারটা কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? করেসপন্ডিং। এটা আগেরটা নয় যেটা রিবের ক্ষেত্রে হয়েছিল। ক্লিয়ার হয়েছে কি জিনিসটা? T1 thoracic upper facet, lower facet present in the body, articulates with rib 1, rib 2, T2 vertebra, upper facet articulates with rib 2, lower facet articulate with rib rib 2, rib 3, T3 upper facet articulate with R3, lower facet articulate with R4. ক্লিয়ার হয়েছে এবার কি? তাহলে আপার ফ্যাসেট উইল আর্টিকুলেট উইথ দ্য করেসপন্ডিং রিব। রিবের উল্টো, রিবের হেডেরটা যেটা বলছিলে সেটা ঠিক, এখানে কিন্তু উল্টো হয়ে গেল। আপার ফ্যাসেট হচ্ছে করেসপন্ডিং রিব, লোয়ার ফ্যাসেট হচ্ছে নেক্সট লোয়ার রিব। ট্রান্সভার্স প্রসেস তো খুব ইজি, করেসপন্ডিং রিব, এটার মধ্যে ঝামেলা নেই। তাহলে এটা ক্লিয়ার হলো? এটা জিজ্ঞেস করে ইফ ইট ইজ এ C6 আপার ফ্যাসেট কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করবে? R6। লোয়ার ফ্যাসেট কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? আপার ফ্যাসেট অফ দ্য R7, প্রেজেন্ট কোথায়? হেডে। আর ইট ইজ এ ট্রান্সভার্স প্রসেস কার সাথে? ইফ ইট ইজ এ T6 R6। পরিষ্কার? তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। আরেকটা ব্যাপার আছে, তাহলে এটা বডির মোটামুটি হয়ে গেল। আচ্ছা, এরপরে ট্রান্সভার্স প্রসেস বললাম, পেডিকেল বললাম, ল্যামিনা বললাম। এরপরে আছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র আর্টিকুলার ফসেট। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হচ্ছে বডি অ্যান্টেরিয়রলি, স্পাইন পস্টেরিয়রলি, এরম ভাবে ধরতে হবে। ক্লিয়ার? বডি অ্যান্টেরিয়রলি, স্পাইন পস্টেরিয়রলি। এইকেই দেখো, বডি অ্যান্টেরিয়রলি, স্পাইন পস্টেরিয়রলি। এরপরে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস এটা। সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট এবার ভালো করে লক্ষ্য করো, অন ইস পস্টেরিয়র সারফেস বিয়ার্স এ ফ্যাসেট, নট কস্টাল ফ্যাসেট। মানে কি? দ্যাট ফ্যাসেট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য রিব, তাকেই আমরা কস্টাল ফ্যাসেট বলবো। এটা হচ্ছে সিম্পল ফ্যাসেট which articulates with the corresponding facet present on the anterior aspect of the inferior articular process of the lower rib. ব্যাপার কি হলো? এটা হচ্ছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট বিয়ার্স এ ফ্যাসেট অন ইস পস্টেরিয়র সারফেস। দেখো, এটা পস্টেরিয়র সারফেস, ফ্ল্যাট, ডাইরেক্টেড slightly backwards and slightly laterally। এই যে এটা, কেমন? এটা আর্টিকুলেট কোথায় করছে? কার সাথে? দুর্ভাব, এটা কি আনলো? এই দেখো, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, এটা সুপিরিয়র, আর এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র। সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট প্রেজেন্টস এ ফ্যাসেট হুইচ লুকস পস্টেরিয়রলি। ইনফিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট প্রেজেন্টস এ ফ্যাসেট, দেখো আরেকটা ফ্যাসেট রয়েছে, ইট লুকস অ্যান্টেরিয়রলি, বডির দিকে। বডির দিক মানে অ্যান্টেরিয়র। সো
এর সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট present on the posterior surface of the superior articular facet articulates with the inferior articular facet to form a synovial joint, plain type of synovial joint. তাহলে এইটা আবার তার উপরের ভার্টিব্রার সাথে আর্টিকুলেট করবে। তাহলে সুপিরিয়র উপরের ভার্টিব্রার ইনফিরিয়র সাথে, ইনফিরিয়রটা নিচের ভার্টিব্রার সুপিরিয়রের সাথে আর্টিকুলেট করছে টু ফর্ম এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এরপরে দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা ওপরের ভার্টিব্রাটা বোঝাই যায় না, এই দেখো ওপরেরটা খুব একটা বোঝা যায় না, নিচেরটা বোঝা যায়। অ্যাট দ্য জাংশন অফ দ্য বডি অ্যান্ড দ্য পেডিকল, এইখানটা দেখো দেয়ার ইজ অ্যান কার্ভড নচ, এই যে এইটা ইনফিরিয়ারলি, এই যে এটা নচ, একটা নচ আছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে নচ, এটা এরকম কনকেভ নচ আছে, কনকেভ নচ, এই যে এটা, এই যে এটা কনকেভ নচ আছে, ঠিক ওপরে অতটা পরিষ্কার নয়, অতটা ডিপ নয়, অল্প নচ আছে এখানটায়। ওপরেরটাকে বলে সুপিরিয়র ভার্টিব্রাল নচ, নিচেরটাকে বলে ইনফিরিয়র ভার্টিব্রাল নচ। কি করে এটা? খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানটাতেই গন্ডগোল হয়। এই সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র ভার্টিব্রাল নচ মিলে ল্যাটারাল সাইডে একটা ফোরামেন তৈরি করে পড়াচ্ছে, দেখো এই যে গোলটা যেখানে আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এই যে এই যে আমি ঢোকাচ্ছি, এপাশে এইটা আছে, আবার এপাশে এটা আছে, দুটো ভার্টিব্রা মিলে একটা নচ করছে। দেখতে পাচ্ছ কি? এর সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র আর এর সুপিরিয়র মিলে একটা গোল নচ করছে, যেটা কানেক্টেড হয়েছে, দেখো কোথায় ঢুকে গেছে, স্পাইনাল ভার্টিব্রাল ফোরামেনের মধ্যে, যেখানে স্পাইনাল কর্ড আছে, এই যে স্পাইনাল কর্ড এখান দিয়ে গেছে, আর এই সাইড দিকে কি বেরিয়েছে, স্পাইনাল নার্ভস। এই নার্ভসগুলি বাইরে আসে এই ফোরামেন দিয়ে। এটা যেহেতু দুটো ভার্টিব্রার মধ্যে রয়েছে, দিস আর প্রেজেন্ট বিটুইন দ্য টু ভার্টিব্রা, উই কল ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। তাহলে ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন দিয়ে কি বেরিয়ে আসে, স্পাইনাল নার্ভস। কটা স্পাইনাল নার্ভস আছে? সার্ভাইকালে 8টা, থোরাসিকে 12টা, কটা হলো 20টা, তারপরে লাম্বারে 5টা, 25টা, স্যাক্রামে 5টা, 30টা, আর কক্সিসে ইউজুয়ালি একটা, মেবি 2, 3, 31 পেয়ার্স অফ স্পাইনাল নার্ভ রয়েছে। এই স্পাইনাল নার্ভগুলি এখান দিয়ে দুপাশে বেরিয়ে আসে। এরপরে রিবের মতো আর একটা কোশ্চেন, ইফ ইট ইজ এ T6 ভার্টিব্রা, ওপর দিয়ে কি নার্ভ বেরোবে, নিচ দিয়ে কি নার্ভ বেরোবে? খুব সহজ, যেটা হিসাব, গন্ডগোলটা করে একটাই জিনিস, না হলে কোনো গন্ডগোল হতো না। গন্ডগোলটা করে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা কটা? 7খানা, নার্ভ রয়েছে 8খানা। স্পাইনাল নার্ভ সার্ভাইক্স হচ্ছে 8টা, 8 স্পাইনাল নার্ভস আর প্রেজেন্ট ইন কেস অফ এ সার্ভাইকাল রিজিয়ন, বাট ভার্টিব্রা হচ্ছে 7খানা। তাহলে কি হচ্ছে, C1 স্পাইনাল নার্ভ এখান দিয়ে বেরিয়ে আসে, এটা হচ্ছে C1 ভার্টিব্রা, আংটির মতো, এই যে এটা, এখান দিয়ে C1 নার্ভ বেরিয়ে আসে, আপার বর্ডার অফ দ্য C1 ভার্টিব্রা দিয়ে এই স্পাইনাল নার্ভ বেরিয়ে এসেছে। কার ওপর দিয়ে বেরিয়েছে?
C1 এর ওপর দিয়ে, N1 নার্ভ 1 বেরিয়েছে আপার বর্ডার অফ দ্য C1, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য C1 দিয়ে কে বেরিয়েছে? 2 নম্বর। 2 নম্বর আবার আপার বর্ডার অফ দ্য C2 থেকে বেরিয়েছে। কেমন? তাহলে আমরা সহজে বলতেই পারতাম আপার বর্ডার দিয়ে করেসপন্ডিং নার্ভ যায়, C1 নার্ভ কোথা দিয়ে যাচ্ছে? আপার বর্ডার অফ সার্ভাইকাল 1 ভার্টিব্রা। 2 নম্বর কোথা দিয়ে যাচ্ছে? লোয়ারটা ছেড়ে দাও, আপার বর্ডার অফ দ্য C2 ভার্টিব্রা। C3 কার ওপর দিয়ে যাচ্ছে? তাহলে গন্ডগোলটা কে করেছে? C8। এইখানে C7 এর ওপর দিয়ে কে যাচ্ছে? এটা যদি C7 হয়, এখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে C7। C7 এর পরে কি ভার্টিব্রা আছে? T1। তাহলে T1 এর পরে ওপর দিয়ে কে বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, T8, C8 নট T1। তাহলে C1 এর ওপর দিয়ে বেরোচ্ছে কি? C1। সার্ভাইকাল 1 এর দিয়ে বেরোচ্ছে কে? C1। কিন্তু T1 এর ওপর দিয়ে কে বেরোচ্ছে? গন্ডগোল হয়ে গেল। তাহলে T1 এর লোয়ার বর্ডার দিয়ে কে বেরোচ্ছে? T1। হ্যাঁ, তাহলে ওইটা মাথায় রাখতে হবে। ওই সার্ভাইকাল ক্ষেত্রে যে গন্ডগোলটা হলো আপ টু লাম্বার অবধি চলবে এটা। সার্ভাইকালের ক্ষেত্রে আপার বর্ডার দিয়ে করেসপন্ডিং নার্ভ, কিন্তু থোরাস থেকে শুরু হলো লোয়ার বর্ডার থেকে করেসপন্ডিং নার্ভ, আপার বর্ডার থেকে উপরের নার্ভটা যাচ্ছে। এইটা খেয়াল রাখতে হবে। এইগুলি জিজ্ঞেস করে, একটা দুটো কোশ্চেন করে, টাইম তো থাকে না, ওই দু একটা পার্টস বলো, এই বলো, তারপরেই বলো এটা কি, ইন্টারভারে কি বেরোয়, ফাইনাল নার্ভ ওপর দিয়ে কে যায়, কোন নার্ভ যায়, নিচ দিয়ে করে। ইফ ইট ইজ এ T6, তাহলে T6 এর ওপর দিয়ে কে যাবে? T5, আর লোয়ার দিয়ে যাবে T6। হয়ে গেল। এইগুলি বেশি জিজ্ঞেস করে, এবং আমি যতই বলি পরীক্ষার সময় কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখা মুশকিল। সব সময় তখন ভেবে নেবে T1 থেকে বা C1 থেকে শুরু করে দেবে, স্যার একটু সময় দিন। কারণ তখন তুমি ভাববে পরীক্ষার আগে পড়ে যাবো, কোনটা পড়ে যাবে? এটা পড়বে নাকি ইয়ে পড়বে, অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল লিগামেন্ট এই জয়েন্ট পড়বে, নাকি লিভার পড়বে, নাকি ব্রেন পড়বে? কোনো ঠিক থাকে না, এটা অনেক পিছনে চলে যাবে। তখন একটু ভাববে, একটু স্যার সময় দিন বলছি। অথবা আরেকটা যেটা আমি করতাম, একটা খাতা করতাম যেখানে ইম্পর্টেন্ট এই গন্ডগোল জিনিসগুলি লিখে রাখতাম, পরীক্ষার আগে দেখে যেতাম। একটা খাতায় ছোট্ট এক লাইন করে লিখে রাখতাম। আচ্ছা, যাকগে, এইবারে মোটামুটি হয়ে গেল। তাহলে পার্টসগুলি হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে কিছু অ্যাটাচমেন্ট, খুব একটা বেশি জানার হয়নি। আমরা আগেই বলেছি যে already we have told that the ribs are connected to the vertebra by ligaments known as the costotransverse ligament. There are 3 costotransverse ligament: superior costotransverse ligament, inferior costotransverse ligament, inferior costotransverse অনেক সময় costotransverse ligament বলা হয়, আর lateral costotransverse ligament, right? Superior costotransverse ligament attached to the upper border of the transverse process of the thoracic vertebra, right? Anterior surface of the transverse process attached the costotransverse or inferior costotransverse ligament, and tip ল্যাটারাল costotransverse ligament। বাস শেষ। রিবের ক্ষেত্রে কি ইনফিরিয়র বর্ডারে লেগেছিল সুপিরিয়রটা, এখানে এইখানে আপার বর্ডারে লাগবে, কারণ ইট ইজ লিগামেন্টটাকে রিলেটিভ যেটা টার্ম দিয়ে হয় সেটা হচ্ছে ভার্টিব্রা দিয়ে। তাহলে আপার বর্ডার সুপিরিয়রে এটা লাগছে সুপিরিয়রের সাথে, কিন্তু ওপরে গিয়ে লাগবে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য নেক অফ দ্য রিব।
আমরা এখান থেকে, তাহলে আপার বর্ডার কে লাগছে? সুপিরিয়র। এইখানটায় কে লাগছে? ল্যাটারাল। আর পস্টিরিয়র এই অ্যান্টিরিয়র সারফেসে, হ্যাঁ অ্যান্টিরিয়র সারফেসে লাগছে এই কস্টোট্রান্সভার্স লিগামেন্ট বা ইনফিরিয়র কস্টোট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। শেষ। তাহলে পস্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেসে লাগছে ব্যাক মাসেল, ইরেক্টার স্পাইনি গ্রুপ অফ মাসেল, বাস আর জানতে হবে না। আর স্পাইনে লাগছে যা মনে আছে, ট্র্যাপিজিয়াস, ল্যাটিসিমাস ডরসি, সেরেটাস পস্টেরিয়র, সুপিরিয়র, সেরেটাস পস্টেরিয়র, ইনফিরিয়র, হ্যাঁ লিভেটার কস্টি, সব মাসেলস গুলি স্পাইনে লাগছে। বাস, লিভের অ্যাটাচমেন্ট নিয়ে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এরপরে আমরা যাচ্ছি অ্যাটিপিক্যাল রিবে, এই ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা। এটা ঠিক ফার্স্ট নয়, তাও বলে দিচ্ছি। এটা কি ভার্টিব্রা? কোন? সার্ভাইকাল? হ্যাঁ, এটা কি ভার্টিব্রা? হ্যাঁ, কিসের, কোন রিজন ভার্টিব্রা? সার্ভাইকাল বা থোরাসিক বা লাম্বার? সার্ভাইকাল। তোমরা? সার্ভাইকাল। কেন? ওই যে ফোরামেন রয়েছে, বাস, আর কোনো কথা নেই। এই স্পাইনটা কি সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার একটা পিকুলিয়ার রয়েছে, এই স্পাইনটা হচ্ছে বাইফিট। স্পাইনটা দেখো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, দুটো লিপ, সাপের জিভের মতো, দ্য টাং অফ এ স্নেক, এই যে দুটো ডিভাইডেড ইন্টু টু লিপস, দেখতে পাচ্ছ কি? এটাও তো সার্ভাইকাল, এটা কি তাই না? এটাই হচ্ছে ট্রানজিশন হচ্ছে। এবার আস্তে আস্তে পরের ভার্টিব্রা হচ্ছে থোরাসিক, তার জন্য এটা থোরাসিক ক্যারেক্টার পেয়ে গেছে। এই লিপটা হচ্ছে বাইফিড নয়, তা সত্ত্বেও এটা সার্ভিক্যাল কেন? এই যে ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়াম রয়েছে, প্লাস ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা দেখো কত বড়। থোরাক্সের আমি দেখেছিলাম ছোট্ট গোল, এটা ট্রায়াঙ্গুলার অ্যান্ড ভেরি লার্জ। কেন? সার্ভিক্যাল ক্ষেত্রে স্পাইনাল কর্ডটা এনলার্জ টু অ্যাকোমোডেট ইট, লার্জ ট্রায়াঙ্গুলার। সিমিলারলি সার্ভাইকাল 1 কেন পিকুলিয়ার, কেন অ্যাটিপিক্যাল? ভার্টিব্রা দুটো একই রকম দেখো, কিন্তু তফাৎ কি? এখানে ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়াম রয়েছে, কোনো কস্টাল ফ্যাসেট নেই, সো ইট ইজ নট থোরাসিক। তাহলে এখানে কি রয়েছে? স্পাইনটা হরাইজন্টাল ঠিক, সাধারণত টিপিক্যাল থোরাসিকের অবলিক হয়, এইটা দেখো হরাইজন্টাল, বাট নো foramen transversorium, plus it has got a costal facet on its transverse surface, transverse process। দেখো দেখা যাচ্ছে কি কস্টাল ফ্যাসেটটা, এই যে এখানে এখানে, সুতরাং এটা থোরাসিক, প্লাস যেটার জন্য বলা ওপরের দিকে দেখো একটা ফুল ফ্যাসেট রয়েছে গোল। টিপিক্যালের ক্ষেত্রে কি হাফ থাকতো ওপরে, হাফ নিচেও হাফ, এইখানে দেখো ওপরটা পুরো গোল সার্কুলার, কারণ ওপরে তো আর নেই রিবকে, ওপরে আর রিব নেই তো, কার সাথে হাফে হাফে করবে, সুতরাং এটা হচ্ছে গোল। আর নিচেরটা আবার হাফ টু আর্টিকুলেট উইথ দ্য সেকেন্ড রিব। ইট ইজ দ্য ফিচার অফ দ্য টিপিক্যাল সার্ভাইকাল 1 এই থোরাসিক 1 ভার্টিব্রা। নাম্বার 1, বডি ইজ সার্ভাইকাল টাইপ, একটা একটা করে বলছি কি কি। নাম্বার 1, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইজ লঙ্গার দেন দ্য অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়র ডায়ামিটার। দেখো ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা বড় অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়র থেকে।
The vertebral foramen is a large and triangular. অত ছোট নয়। সার্ভিক্যাল যদি থোরাসিক টিপিক্যাল হতো গোল ছোট্ট হতো, কারণ লাস্ট পার্ট অফ দ্য সার্ভিক্যাল এনলার্জমেন্ট এখানে আছে। নাম্বার 3, the spine is horizontal, not oblique. Number 4, there is a full facet on the upper border of the body and half facet in the lower border of the body, demifacet. তাহলে C1 এর কি ফুল ফ্যাসেট ইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বডি অ্যান্ড ডেমিফ্যাসেট ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি। তাহলে আমরা যদি এখানে আঁকি, এটা যদি হয় ফুল ফ্যাসেট, এখানে হচ্ছে হাফ ফ্যাসেট, ট্রান্সভার্স প্রসেসে একটা ফ্যাসেট, সুতরাং এটা হচ্ছে T1। ফুল ফ্যাসেট ইন দ্য আপার, হাফ ডেমি ফ্যাসেট ইন দ্য লোয়ার, ট্রান্সভার্স প্রসেসে ফ্যাসেট রয়েছে, আর বাকিটা তো করোবোরেটিভ। হার্ট শেপেড বডি, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইজ লঙ্গার, ভার্টিব্রাল ফোরামেন ইজ লার্জ, স্পাইন ইজ হরাইজন্টাল। আসল হচ্ছে এই তিনটে। এমন এখান দিয়ে ট্রান্সভার্স করছে C8, এখান দিয়ে করছে T1 স্পাইনাল নার্ভ। এইটা আর্টিকুলেট করছে R1 এর সাথে, এটা R2 এর সাথে, এটা R1 এর সাথে। ক্লিয়ার হয়েছে কি এটা ছবিটা? এরপরে টিপিক্যাল ভার্টিব্রা হচ্ছে 9th, অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিব্রা হচ্ছে 9th, 2nd to 8th হচ্ছে টিপিক্যাল, এরপরে হচ্ছে 9th। নাইনথের ক্ষেত্রে কি আছে? হাফ ডেমিফ্যাসেট in the upper surface. In the lower, there is a no facet. বা ফ্যাসেট থাকতেও পারে। অনেক সময় এখানে থাকে, তখন এটা ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই উইথ দ্য টিপিক্যাল রিবস। এবার T10, ফুল ফ্যাসেট, অ্যান্ড এখানেও একটা ফ্যাসেট প্রেজেন্ট। T11,
ফুল ফ্যাসেট, নো ফ্যাসেট, কারণ 11th and 12th ribs are floating ribs. টুয়েলথ রিব এখানে আঁকা সম্ভব হচ্ছে না, এটা এখানে আঁকছি। বডি ইজ মোর অর লেস লাম্বারিং টাইপ, ট্রান্সভার্স প্রসেসটাকে কি করেছি দেখো। আবার বলছি, এখানে হাফ ফ্যাসেট আপারে রয়েছে, লোয়ারে নেই, এখানে কিন্তু রয়েছে। এইখানে কিন্তু T10-এ টোটাল ফ্যাসেট সার্কুলার এখানে রয়েছে। T11-এ টোটাল ফ্যাসেট, তফাৎ কি? এটা আস্তে আস্তে পেডিকেলের দিকে চলে যাচ্ছে। দেখো এইটা বডিতে রয়েছে, এটাও বডিতে রয়েছে, এখান থেকে পেডিকেল স্টার্ট হয়েছে, এ আস্তে আস্তে পেডিকেলে চলে গেছে, ফ্যাসেটটা পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। এবং যেহেতু ফ্লোটিং রিব ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে যোগ নেই, ফলে দেয়ার ইজ এ নো ফ্যাসেট অন দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ দ্য T11 ভার্টিব্রা। 11th and 12th ribs are the floating ribs. ফ্লোটিং রিব হলে ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে লেগে থাকবে না। T12টা হচ্ছে মোর অর লেস লাম্বার টাইপ। এবার তাহলে লাম্বারটা একটু দেখি। এই দেখো, একটা টিপিক্যাল লাম্বার ভার্টিব্রা, বডিটা লার্জ, ট্রান্সভার্স এগেইন গ্রেটার দেন অ্যান্টেরো-পস্টেরিয়র, এবং দেখো সার্ভাইকালের সাথে দেখো তফাৎ, এই থোরাসিক্সের সাথে তফাৎ দেখো। থোরাসিক্সের সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেটটা, the facet present is superior, more or less directed backwards, flat and directed backwards, দেখতে পাচ্ছ? এবং এটা হচ্ছে ডাইরেক্টেড অ্যান্টিরিয়রলি। লাম্বারের ক্ষেত্রে দেখো সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেটটা কনকেভ এরকম ঘুরে গেছে ভেতরের দিকে, এই দেখো। আর বাইরেরটা কি? এরকম ঘুরে গেছে, কারণ আর্টিকুলেট করতে হবে তো বাইরের দিকে। ফ্যাসেট ইজ ডাইরেক্টেড ল্যাটারালি অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস, এই যেরকম ঘুরে গেছে। এই যে ফ্যাসেটটা বাইরের দিকে রয়েছে, তাহলে লোয়ার ফ্যাসেটটা কি? বাইরের দিকে ডাইরেক্টেড। 12 থোরাসিক ভার্টিব্রারও তাই, কিন্তু তফাৎ কি? 12 থোরাসিক ভার্টিব্রার আপার ফ্যাসেটটা হচ্ছে থোরাক্সের মতো একদম ডাইরেক্ট ব্যাকওয়ার্ডস, লোয়ারটা কিন্তু এরকম এরকম টুইস্ট হয়ে বাইরের দিকে চলে গেছে। আর স্পাইনটাও কোয়াড্রিল্যাটারাল হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, এই লাম্বার ভার্টিব্রা এর পরে যখন অ্যাবডোমেন হবে পড়বে, এই ট্রান্সভার্স প্রসেস ডিভাইডেড ইন্টু 3 টিউবারকেল, এইটাকে বলি ম্যামিলারি প্রসেস, নিচেরটাকে বলি অ্যাক্সেসরি প্রসেস, আর এইটাকে বলি ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। এই দেখ, এই সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসের উপর একটা প্রসেস আছে, আর এইখানে একটা প্রসেস আছে। এটা হচ্ছে ম্যামিলারি, এটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি, আর এটা হচ্ছে ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। এটাকে বলি ম্যামিলারি প্রসেস, অ্যাক্সেসরি প্রসেস, ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। ট্রান্সভার্সের ক্ষেত্রে পরে, লাম্বারের ক্ষেত্রে এটা পড়বে। ওপরেরটাকে বলি ম্যামিলারি প্রসেস, এখানে এইটাকে বলি অ্যাক্সেসরি প্রসেস, আর এইটাকে বলি ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। এইটা এইটা ট্রান্সভার্সের মতো যেটা রয়েছে, আর ওপরে রয়েছে যেটা আর্টিকুলার ম্যামিলারি, এটা ম্যামিলারি, এটা অ্যাক্সেসরি। ম্যামিলারি, হ্যাঁ, ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। ম্যামিলারি, অ্যাক্সেসরি, ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস।
আচ্ছা, আমরা T12 এর ক্ষেত্রে এই যে এই ট্রান্সভার্স প্রসেস একটার ক্ষেত্রেই এইখানে তিনটে টিউবারকেল দেখা যায়। এইটাকে বলি সুপিরিয়র টিউবারকেল, সুপিরিয়র ট্রান্সভার্স টিউবারকেল। এইটাকে বলি ইনফিরিয়র ট্রান্সভার্স টিউবারকেল। এইটাকে বলি ট্রু ট্রান্সভার্স টিউবারকেল, ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। A superior transverse tubercle represent mammillary process of the lumbar vertebra. Inferior transverse represent the accessory process of the transverse vertebra, accessory process of the lumbar vertebra. তাহলে T12 এর আমরা ট্রান্সভার্স প্রসেসটা দেখলেই বুঝতে পারবো। দেখি এখানে আছে কিনা। এই দেখো, এইটা হচ্ছে লাম্বার ভার্টিব্রা। এই দেখো, ম্যামিলারি প্রসেস, অ্যাক্সেসরি প্রসেস, ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। এই দেখো, এই যেটা, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। এই যে যেখানে ফ্যাসেট রয়েছে তাকে বলি আমরা সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট। এর ওপরে দেখো দুটো ছোট ছোট টিউবারকুল রয়েছে, একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি টিউবারকুল, একটা হচ্ছে ম্যামিলারি টিউবারকুল। আর এইটা যেটা পাতলা মতন বেরিয়ে এসেছে এটাকে বলে ট্রু ট্রান্সভার্স প্রসেস। তিনটে কিন্তু একটারই পার্ট। কেমন? আচ্ছা, আর এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, যার ফ্যাসেটটা বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। দেখো, হাতে নিয়ে দেখো সবাই, টুইস্টেড হয়ে আছে। এবার T12 ভার্টিব্রাটা এবার আনছি। T11 actually. এটা T11। ভেঙে গেছে। এই দেখো, এইটা হচ্ছে T12। T12 এ সিঙ্গেল আর্টিকুলার ফ্যাসেট ক্লোজ টু দ্য পেডিকেল, এইদিকে চলে এসেছে। পেডিকেলের কাছে এতদিন ফ্যাসেটগুলি টিপিক্যালি ছিল এইখানটায়, এ পেডিকেলের কাছে পেছনে চলে এসেছে। দেখো, সিঙ্গেল গোল একটাই ফ্যাসেট। ট্রান্সভার্স প্রসেস ভেঙে গেছে, এখানে কোনো নেই, কোনো ফ্যাসেট ছিল না। এইটা হচ্ছে সিঙ্গেল গোল প্লাস। এবার দেখো, এটা ভেঙে গেছে তিনটে টিউবারকুলে, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র আর ট্রু ট্রান্সভার্স ভেঙে গেছে, ভালো নেই। দাঁড়াও, একটা এখান থেকে এই কলমটা দাও তো, কলমে থাকবে নিশ্চয়ই। না না, কলম বলতে কলাম, ভার্টিব্রাল কলামটা। ফ্যাসেট ক্লোজ টু দ্য, একদম স্পাইনের কাছে চলে গেছে। দেখো তো, একটা একটা করে দেখাই। এটা লাম্বার নয়, যেহেতু কস্টাল ফ্যাসেট রয়েছে। এবং কোথায়? একদম পেডিকেলের মধ্যে চলে গেছে, এইখানে নেই, বডিতে নেই, বডি ছেড়ে চলে গেছে। সিঙ্গেল গোল প্লাস ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোনো ফ্যাসেট আছে কি? নেই। তাহলে এটা 11 হতে পারে, 12 হতে পারে। 11ও তো তাই, সিঙ্গেল ফ্যাসেট থাকবে, কিন্তু ফ্যাসেটটা একটু বডির দিকে থাকবে, সেটা বড় কথা নয়। সে অত ধরতে পারবো এইভাবে, একটা দেখেই ধরতে পারবে। ওপরের আর্টিকুলার প্রসেসটা দেখো, ডাইরেক্ট ব্যাকওয়ার্ডস। এইটা দেখো ঘুরে গেছে, টুইস্টেড হয়ে গেছে। প্লাস ট্রান্সভার্স প্রসেসে সুপিরিয়র, ট্রু, আর নিচে একটা আছে ইনফিরিয়র। এই দেখো ট্রান্সভার্স প্রসেসের কি কাণ্ড। এই দেখো, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র আর ট্রুটা একদম সাপ্রেসড হয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে ম্যামিলারি প্রসেস, এক্সেসরি প্রসেস, না এটা ট্রান্সভার্স টিউবারকুল, আর এইটা বোধহয় ইনফিরিয়র টিউবারকুল, এটা খুব একটা ডেভেলপ করেনি। তাহলে আমরা মেইনলি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? প্রথম কথা হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যাসেট, ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোনো ফ্যাসেট নেই। তো সেটা তো ইয়েতেও হতে পারে, 11ও হতে পারে, হতে পারে। তখন আমরা তাকাবো এইটার দিকে। 11-এ হলে একদম এটাও সামনের দিকে, এটা একদম পেছনের দিকে থাকবে। এই দেখো,
এই দেখো, এ সামনে এ পেছনে, সিঙ্গেল ফ্যাসেট, কিন্তু একটু বডির দিকে। তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি, সবাই এটা দেখো একটু, না দাঁড়া, এটা হচ্ছে 11, এটা হচ্ছে 12। এই সবাই দেখো, এটা 11, 12, এটা দিয়ে দাও। 11, 12টা সবাই দেখো। 11 and 12 মোরলেস এক, কিন্তু সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়রটা দেখলেই বুঝতে পারবো ফ্যাসেটটা। সুপিরিয়রেরটা এরকম, ইনফিরিয়রটা এরকম 11 এর ক্ষেত্রে, এই সুপিরিয়র, এই ইনফিরিয়রটা। আর 12 এর ক্ষেত্রে এটা এই বেঁকে গেছে, এই দিকে করা উচিত। সুপিরিয়রটা এরকম যেরকম আছে, ইনফিরিয়রটা এরকম। প্লাস ট্রান্সভার্স প্রসেসটা 3টে ভাগে ভাগ হয়েছে, 11এও কিন্তু হয়ে যায়। সুতরাং ওটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা আর এইটা। 11এরও অনেক সময় ম্যামিলারি অ্যাক্সেসরি টিউবারকুল থাকে, এখানে রয়েছে। তাহলে সুপিরিয়র ট্রান্সভার্স টিউবারকুলটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? ম্যামিলারি প্রসেস। ইনফিরিয়রটাকে অ্যাক্সেসরি প্রসেস। অ্যাক্সেসরি প্রসেস অফ হোয়াট? লাম্বার ভার্টিব্রা, অ্যাক্সেসরি টিউবারকুল অফ লাম্বার ভার্টিব্রা। তাহলে কার কার সিঙ্গেল ফ্যাসেট আছে বডিতে? T1 এর টোটাল সিঙ্গেল লার্জ রাউন্ড প্রেসেস, T11 এর, T12, T10 এর। সব সময় বডি পেলেই ফ্যাসেটগুলি আগে দেখবে ট্রান্সভার্স প্রসেসে ফ্যাসেট আছে কিনা। যদি ট্রান্সভার্স ফ্যাসেটে থাকে তাহলে 11, 12 বাদ। 10 দেওয়া হবে না, 9ও দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে 12, 1, 11 দেওয়া হবে না। আর টিপিক্যাল না, 11ও অনেক সময় ভুল করে অনেকে দিয়ে দেয় 12 ভেবে, হয়তো তাড়াতাড়িতে, তখন দেখতে হবে ওইটা, এই এটা 11, এটা 12। আর কোনটা দেবে? আর্টিকুলেশন। ট্রান্সভার্স প্রসেস এটা যদি থোরাসিক 2 হয়, কোন কোন রিবের সাথে আর্টিকুলেট করবে? এটা যদি ধরো ট্রান্সভার্স থোরাসিক 3 হয়, কার কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? T2, T3, R2 and R3। না, R3 and R4 হবে, নিচেরটার সাথে তো R4 সাকসেডিং রিব, আপারটার সাথে। ইফ ইট ইজ এ T3, it articulates with the rib 3 and rib 4। rib 3 এর সাথে কোথায় করবে? আপার ফ্যাসেট এবং ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে, rib 4 এর সাথে লোয়ার ফ্যাসেটের সাথে। ইফ ইট ইজ এ T8, ওপর দিয়ে কোন নার্ভ যাবে? T7, নিচ দিয়ে T8।